नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरात, मिलादुन नबी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन, वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन, व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। यादे हुजूर की कसम गफलत तो ऐश है सितम, खूब है कैदे गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। है तो रज़ा निगाह सितम, जुर्म पे गर लजाए हम, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरफ बजाए क्यों। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा और अपना घर गया। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबाए मसनून परे परे अल्लाह तबारक व तआला पवित्र कलामुल्लाह तृतीय पारा अष्टम रुकुर आयत गरिमा तिलावत करेছি।
এ বিষয়ে কিছু বলার আগে আকায় নামদার মদিনা তাজদার कुल कायनात मालिक मुख्तार अहमद मुश्तबा कमली वाला मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फिदा कल्बी फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबारे उच्च स्वरे भक्ति भरे मोहब्बत से दुरूद शरीफ नजराना पेश करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना सैयदना मौलाना मोहम्मद। आज के रात আর কালকের দিন বেশি করে দরুদ শরীফ পড়ার রাত এবং বেশি করে দরুদ শরীফ পড়ার দিন। হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন कि जुम्मार रात्रे 100 बार और जुम्मार दिने 100 बार यदि केउ आमार प्रति दुरूद शरीफ पाठ करे ताहले अल्लाह तबारक व ताआला ताहार 100टा प्रयोजन के दरकार के पूर्ण करबेन। रात जुम्मार रात्रे 100 बार और जुम्मार दिने 100 बार পড়তে গেলে 100টা প্রয়োজন পূর্ণ হবে, দরকার পূর্ণ হবে। দুনিয়াতে 30টি আর আখিরাতে 70টি। তাহলে বোঝা গেল দুনিয়া ক্ষণস্থায়ের জন্য আর আখিরাত সর্বদা থাকবে। বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া আখিরাতকে স্মরণ করে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলতে থাকবেন, পড়তে থাকবেন আর নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পড়তে থাকবেন। কারণ হলো এই যে দরুদ শরীফ যারা পড়ে তার দরুদকে আল্লাহ কখনো রদ করেন না, দরুদকে কখনো রদ করেন না। যার কারণে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত শুরুতে দরুদ শরীফ পড়েন, মাঝে মাঝে পড়েন, শেষে পড়েন। এই জন্য যে আমাদের ওয়াজগুলো ওই দরুদ শরীফের দড়িতে বাঁধা থাকে, দরুদ শরীফের দড়িতে বাঁধা থাকে। আর এই দরুদ শরীফ তো কবুল হবে, তাহলে ওই দরুদ শরীফের দড়িতে যদি বাঁধা থাকে দরুদ তো আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ দরবারে যাবে, তার সাথে আমার ওয়াজও চলে যাবে, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দুআও পৌঁছে যাবে। তাহলে কবুল হবে। দরুদ শরীফ পড়ার ফায়দা কত আছে। এই জন্য কোন শায়ের বলছেন मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, बोलें सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, মাইয়াতের মাহফিল, মাইয়াতের জন্য আমরা নবীর গুণগান করি। কিসের জন্য? এই জন্য যে হাদিস শরীফ এসেছে জালত তামামুল ঈমানে বিযিকরিক মাই ওয়া ক্বালা আযম যাকারতুকা জালতু যিকরাম মিন যিকরি ফামান যাকারাকা যাকারানি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, হে হাবিব শুনুন, আমি ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া আমার জিকিরের সাথে আপনার জিকিরও যেন হয়। জাল তো জিকরাম মিন জিকরি, আপনার জিকিরকে আমার জিকির বানিয়ে দিলাম। तो जे आपनार जिक्र करलो से आमार जिक्र करलो। सुभान अल्लाह। है उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी। बुझते पारलेन तो? नबीर मर्जी, नबीर इच्छा, आल्लाहर इच्छा, आल्लाहर इच्छा, नबीर इच्छा।
है उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। गुनाहगारों का रोज़े महशर शफी'i खैरुल अनाम होगा। गुनाहगारों का रोज़े महशर शफी'i खैरुल अनाम होगा, शफी'i खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा नबी अलैहि सलाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के मध्य इरशाद करें, मैं युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह। যে রসুলের তাবেদারি করলো সে আল্লাহর তাবেদারি করলো। जिधर खुदा है उधर नबी है, जिधर नबी है उधर खुदा है, जिधर खुदा है उधर नबी है। যেদিকে খোদা সেদিকে নবী, যেদিকে নবী সেদিকে খোদা। जिधर खुदा है, जोरे जोरे सुबहानाल्लाह बोलবেন এবং নারাও লাগাবেন, তবে ইনশাআল্লাহ তাআলা महफिल गरमाবে। जिधर खुदा है उधर नबी है, जिधर नबी है उधर खुदा है, जिधर नबी है उधर खुदा है। खुदाई भर सब उधर फिरेगी, खुदाई भर सब उधर फिरेगी, जिधर वो आली मकाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा अहले सुन्नत मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। নামটা লেখা হলো আলা হযরতের বড় ছেলে হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম। হুজ্জাত আলা হযরত থেকে দুটি ছেলে, হযরত হামিদ রাজা খান আর মুস্তাফা রাজা খান। হামিদ রাজাকে হামিদ রাজার টাইটেল হলো হুজ্জাতুল ইসলাম, আর মুস্তাফা রাজার টাইটেল হলো মুফতি আজমে হিন্দ। হিন্দুস্তানের মধ্যে সব থেকে বড় মুফতি হলেন মুফতি আজমে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো বিরাদরান ইসলাম, যারা মুর্শিদের দরবারে আদবের সহিত খাড়ো হয়ে থাকবে তারা কিছু পাবে, আর যারা বেয়াদবি করবে তারা কিছু পাবে না। এই জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম বলছেন, হুজুর মুর্শিদ खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा, खड़े ही रहने से काम होगा। निगाह लुत्फो करम उठेगी, निगाह लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। निगाह लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा
চাঁদিয়ে দেন গলা শুনবে জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ বলবেন সুবহানাল্লাহ চাঁদের খান শরীফ तिलावत करा हूँ कुरान शरीफ तिलावत करा हूँ इबादत कुरान शरीफ के जाखा इबादत कुरान शरीफ के चूमा इबादत और ये कुरान शरीफ के पोते ना जाए बच्चे चार में पढ़ा जाए ना अल्लाह कुरान मुझे एक साथ যখন মুমিনদের সামনে মুমিনদের কাছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায় মুমিনদের সামনে কোরআন শরীফ যদি তেলাওয়াত করা যায় তো মুমিনদের ঈমান আরো তাজা হয়ে যায় এই কোরআন এক এমন কিতাব যাকে যতই পড়েন আর যতই শুনেন কখনো পরিবর্তন হবে না হয়েছে যতই কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন আর যতই পড়েন কখনো পরিবর্তন হবে না কারণ হলো এই যেটা আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালামকে যদি কেউ তেলাওয়াত করাকে হারাম বলে দেয় তাহলে সে কি হালালি হবে कुरान तिलावत के यदि क्यों हराम बोले जाए हम चाहारों में पढ़ी चाहे 40 साल से पढ़ी चाहे बाड़ी पे पढ़ी चाहे मस्जिदे पढ़ी चाहे मक्का शरीफ में पढ़ी चाहे मदीना पे पढ़ी कोথাও तो पढ़ा निषेध नहीं वही अपना कुरान शरीफ तिलावत के आमी बख्शे दिए बिरादरान इस्लाम आमी आयत करीमा तिलावत করেছি যে আজকে বলছে আমার ছেলে চলে গেছে আমার ছেলে ইন্তেকাল হয়ে গেছে কেউ বলেন আমার আব্বা জান চলে গেছে কেউ বলছেন আমার আম্মা জান চলে গেছেন কোনো মা বলবেন আমার স্বামী চলে গেছেন কোনো স্বামী বলবে আমার স্ত্রী চলে গেছেন আমি অসুবিধায় পড়ে গেলাম হয় না যার 5টা ছেলে বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা তার স্ত্রী যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় তো কত কষ্ট হবে কত অসুবিধা হবে কোন ছেলেকে সামাল দিবে বিরাদরান ইসলাম তো আজ আমরা বলি গাড়ি আমার বাড়ি আমার ছেলে আমার বাপ আমার মা আমার স্বামী আমার বিবি আমার ये সম্পত্তি আমার ये দেশ আমার আমরা বলছি হিন্দুস্তান আমার কেউ বলছে পাকিস্তান আমার কেউ বলছে আমেরিকা আমার কেউ বলছে বাংলাদেশ আমার সবাই আমার বলছি কিন্তু কোরআনকে জিজ্ঞাসা করেন কোরআন বলছে লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি জমিন এবং আসমানের মধ্যে যত আছে সমস্ত আল্লাহ সমস্ত কার আমরা সব আল্লাহ बिरादरान इस्लाम भारत हो पाकिस्तान हो चीन हो जापान हो राशिया हो अमेरिका हो इराक हो अरब हो যত আছে সমস্ত আল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার হাবিব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোরআন নাযিল করলেন সেই কোরআন কত মূল্যবান কোরআন কত আপনার শক্তিশালী কোরআন কত শক্তিশালী আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে ইরশাদ করেন লা আনজালনা হাযাল কুরআন আলা জাবালিন লারাইতাহু খাশিআন আল্লাহ বলেন হে জগৎবাসী শুনো আজ তোমরা কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত শুনছো কোরআন তেলাওয়াত করছো তোমাদের দিলে ভয় হয় না এই কোরআনকে আমি যদি পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে রেজা রেজা টুকরো টুকরো ধুলি সাফ হয়ে যাবে আল্লাহর ভয়ে ভয়ে পাহাড় তো বিরাদরান ইসলাম জমিন এবং আসমানের মধ্যে যত আছে সবাই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করছে সবাই আল্লাহ আল্লাহ করছে ইউসাববিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি জমিন এবং আসমানের মধ্যে যত আছে সবাই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করছে
তো বেরাদরান ইসলাম কোনো এমন জিনিস নাই যারা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না। ওই কারণে তো কবরস্থানে যদি কাহরি কবরে গাছ ফুটে যায় বা কোনো ঘাস ফুটে যায়, ফুলের গাছ হয়ে যায়, তো ওই গাছ কাটতে নিষেধ আছে। কবরে গাছ কাটতে নিষেধ আছে কেন? এই জন্য যে গাছে আল্লাহ তাসবিহ পাঠ করে, তো যে মাইয়াত থাকে সে উনসিয়াত হাসিল করে, তাকে ভালো লাগে। বেরাদরান ইসলাম ওই জন্য গাছের আপনার কবরস্থানের গাছকে কাটতে হয়, কবর উপরকার গাছ কাটতে নেয়। বেরাদরান ইসলাম দেখুন, আজ আমরা কবরে গিয়ে দাফন করি। আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ করেন, যখন মানুষের ইন্তেকাল হয়ে যায় আর তাকে যখন মাটিতে দাফন করে দেয়, মুনকার নাকির দুই ফেরেশতা আসেন। আসার পরে বলেন, মান রাব্বুকা মা দিনুকা মা তাকুলু ফি হাক্কি হাযার রাজুল। যখন ওই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়, যারা মুমিন হবে, যারা ঈমানদার হবে, যারা মুত্তাকি হবে, যারা পরহেজগার হবে, তারা তো উত্তর দিয়ে দিবে। বেরাদরান ইসলাম আমরা হলাম বাংলা ভাষী, কেউ আছেন উর্দু ভাষী, কেউ আছেন ইংলিশ ভাষী, কেউ আছেন ইংরেজি ভাষী, কেউ আছেন আপনার অন্য ভাষী, কিন্তু বেরাদরান ইসলাম মুনকার নাকিরের ভাষা তো একটাই হবে। তো যারা ঈমানদার হবে, যারা ঈমানদার হবে, যদি ওই আরবি ভাষা না জানে তো কবরে ওটা শিখে নেবে। ঈমান থাকা দরকার আছে। ঈমান অবস্থায় আমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। তো বেরাদরান ইসলাম তাহলে বোঝা গেল যে মুনকার নাকির দুই ফেরেশতা আসার পর যখন পরীক্ষা নেবেন, আর মুসলমানেরা যখন পাশ হয়ে যাবে, গায়েব হতে আওয়াজ আসবে, ফফরিশু ও কবরের জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, ও কবরের জান্নাতের দরজা খুলে দাও, যেন ওই জান্নাত থেকে হাওয়া আসবে এবং জান্নাতের লাইট আসবে এবং তার কবরকে, মুমিনদের কবরকে ৭০ গজ এদিকে ৭০ গজ এদিকে চওড়া করে দেওয়া হবে। আপনার ওই ৩.৫ হাত থাকবে না। ঈমানের দরকার আছে। ঈমান। আর একটা হাদিস আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ করেন কি যখন সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে, তখন তার কবর এতটা চওড়া হবে যতটা তার দৃষ্টি যাবে, যতদূর তার দৃষ্টি যাবে এতটা চওড়া হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। মুনকার নাকির हमसे जब सवाल पूछेंगे, जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुनकर नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। बेरादरान इस्लाम প্রত্যেকটা কবরে, প্রত্যেকের কবরে, চাহে মুসলমান হোক, চাহে সুন্নি হোক, চাহে দেওবন্দি হোক, চাহে ওয়াহাবি হোক, চাহে হিন্দু হোক, চাহে ঈসাই হোক, চাহে খ্রিস্টান হোক, প্রত্যেকের কবরে মুনকার নাকির ফেরেশতা এসে সওয়াল করবে। আর প্রত্যেকের কবরে আমার রাসূলুল্লাহ হাজির হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকের কবরে রাসূলুল্লাহ হাজির হবে। বেরাদরান ইসলাম তাহলে আসুন, এখন সময় কটা বাজছে? 10টা বেজে, রাত্রি 10টা বেজে 20 মিনিট। এই সময় এখন আপনার আমেরিকাতে লোক মরল, এই সময় ভারতের লোক মরল, এই সময় বাংলাদেশের লোক মরল, এই সময়ে আপনার পাকিস্তানে মরল, একই সময় চীনে মরল, একই সময় জাপানে মরছে, একই সময় রাশিয়াতে মরছে, কিন্তু ফেরেশতা তো একটা।
সুবহান আল্লাহ সুবহান। ফেরেশতা হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালাম একই সময়ের মধ্যে লাখো লাখো জান কবজ করছে। বাবার আছে কিতাবের মধ্যে লেখা আছে যে হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালাম একসঙ্গে এক নিমেষের মধ্যে 1 লক্ষ প্রাণের প্রাণ যেতে পারে। 1 লক্ষ মানুষকে মৃত্যু দিতে পারে, বরণ করতে পারে। তো বেরাদরান ইসলাম, হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালাম তো আমার নবীর নূর থেকে তৈরি। সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ। তো হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নবীর নূর থেকে তৈরি হয়ে এক সময়ে এক জায়গা থেকে ভারতেও থাকতে পারে, পাকিস্তানেও থাকতে পারে, আমেরিকাতে থাকতে পারে, তো আমার রাসূলুল্লাহ থাকতে পারে না? সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল সব জায়গায় হাজির হতে পারে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে ইরশাদ করেন, ইন্না আরসালনাকা শাহিদা, হে নবী আমি আপনাকে হাজির এবং নাজির করে পাঠিয়েছি। বেরাদরান ইসলাম, দেখুন আমার রাসূলকে সবাই চিনল, সবাই চিনেছে, কিন্তু এই মানসিক কিছু প্রকার মানুষই চিনতে পারে না। রাসূলকে ছাগলে চিনল, ভেড়াতে চিনল, ভেড়িয়াতে চিনল, উটে চিনল, বাঘে চিনল, মৌমাছি চিনল, নদীর মাছে চিনল। এক কথায় 18,000 মাখলুকাত সবাই নবীকে চিনতে পেরেছে। আর এক প্রকারের মানুষ আছে যারা হাদিস পড়ছে, কোরআন পড়ছে, সবই পড়ছে, কিন্তু নবীকে চিনতে পারলো না, বলছে আমার বড় ভাই। হ্যাঁ, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। বেরাদরান ইসলাম, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, উনি বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, আর ওই রাস্তা যেতে যেতে একটা আওয়াজ আসে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আওয়াজটা শোনার পর তাকালেন, তো একটা হরিণ গাছে বাঁধা আছে। হরিণ গাছে বাঁধা আছে। রাসূলুল্লাহ হরিণের কাছে গেলেন, যার পরে বলছেন কি ব্যাপার? হরিণ রাসূলুল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে, আর আমি এইদিকে বেড়াতে এসেছিলাম, এক ইহুদি শিকারী আমাকে তাড়া করে ধরে দিয়েছে। হুজুর আমাকে এমন শক্তভাবে বেঁধে দিয়েছে যে আমার প্রাণ চলে যাবে। আপনি রহমাতুল্লিল আলামিন, যদি একটু দয়া হয় হুজুর, আপনি যদি আমাকে খুলে দেন, তাহলে আমার বাচ্চা দুটোকে দুধ পান করিয়ে চলে আসবো। আর আল্লাহর হাবিব বলেন, আবাতা ফাআলিনা, সত্যি কি তুমি ফিরে আসবে? হরিণ বলছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ওয়াদা করার পর যদি ওয়াদা খেলাফ করি তাহলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবে। দিনের নবী কমলি वाला বন পথে জানিয়ে গেলা, একটি হরিণ বাঁধা ছিল গাছের তলায় গো, গাছের তলায়। গজলটা শুনবেন। দিনের নবী কমলি वाला বন পথে জানিয়ে গেলা, একটি হরিণ বাঁধা ছিল গাছের তলায় গো, গাছের তলায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরতের বলে হরিণের জবান খুলে, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরতের বলে
মুস্তাফা এক শিকারি ধরে মোরে বাঁধিয়াছে আমন জোরে। আমার নবী হরিণ কথা বুঝছেন, হ্যাঁ? আর যারা বলে নবী আমার মতো বুঝতে পারবে, হ্যাঁ? ওর গরু চড়াচ্ছে আর গরু এমন হয়ে গেল যে পালাচ্ছে, তো আর কথাই মানে না, হ্যাঁ? আয় আয় করে ডাকছে, ঘাস নিয়ে ডাকে, তাও আসে না, পালিয়ে যাচ্ছে। আর আমার নবীর দরবারে জঙ্গলের হরিণ গিয়ে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু সাহায্য করুন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এক শিকার